उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत तो असी थल्ले नूं पढ़ना शुरू करांगे। प्रभु बहुत बड़ी कृपा दवे। आज का संदेश है कि परमेश्वर चेतावनी देण तो बिना किसी का भी न्याय नहीं करता। पहले चेतावनी देता है और फिर न्याय करता है। पढ़ांगे प्रभु के वचन चो उत्पत्ति 6:3-4 आयतां। यहोवा ने आख्या कि मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध सदा तीकर जोर नहीं मारेगा, क्योंकि वो शरीर ही है। सो ओदे दिन 120 वरियां दे होणगे। ओदे दिन 120 वरियां दे होणगे। ओदी दिनी धरती उत्ते वैंत सन अते ओदे मगरों भी जद परमेश्वर के पुत्र आदमी दियां धीआं कोल आए और उन्हां ने उन्हां लई पुत्र जने तां ये सूरवीर होए जिहड़े मुंडों नामी सन। बहुत बड़ी कृपा दवे। बड़े आदर नाल असीं बैठांगे और अज दे इस संदेश नूं सुनांगे, क्योंकि साडे युग दा नबी ब्रदर ब्रैनम एक संदेश देता है और वो कहता है कि चेतावनी तो बिना कदे खुदा किसी नूं न्याय वास्ते नहीं बनाउंदा। पहले चेतावनी देता है तां जो मनुख जिहड़ा है वो कह ना सके कि मैनू दसन तो बिना खुदा ने मेरे उत्ते आफत कर दी। चेतावनी खुदा पहले देता है और फिर मुश्किलां जिहड़ियां ने वो बाद विच आउंदियां। पर जिहड़े परमेश्वर के बच्चे ने वो चेतावनी नूं समझ सकते ने और जदों ना कोई गलती हो जाए फिर भी वो अपने जीवन ते गौर करते ने। जदों कोई घाटा उन्होंने जीवन में आ जाए फिर भी वो अपने जीवन से छाती मारते। इस करके मेरे अजीजों अज का संदेश है चेतावनी दित्तियां तो बिना खुदा कदे न्याय नहीं करता। सो अज असी पहले जगत की गल कर रहे हाँ, जिहड़ा आदम तो शुरू होके नूह दे दिनां तक एक जगत सी और इस जगत नूं असी नूह दी दुनिया कह सकते हाँ, क्योंकि नूह दे दिनां विच वेखदे हां कि 2 वंशावलियां जिहड़ियां सन वो इकट्ठियां हो रही सन। 2 वंशावलियां इकट्ठियां हो रही सन और ये 2 वंशावलियां किहड़ियां सन? एक परमेश्वर के पुत्र और दूसरे आदम दियां धीआं। ये 2 वंशावलियां इकट्ठियां हो रही सन। और याद रखो जदों असी प्योंट लाउण की कोशिश करते हैं, जिवें अज सारियां चीजां हाईब्रिड हो गई। तुहानू कोई भी चीज जिहड़ी आ वो असली नहीं मिल रही। सारियां चीजां की हो रही ने? हाईब्रिड हो गई। फसलां हाईब्रिड हो गई और दसना चाहता हर सब्जी तुहाडी हाईब्रिड हो गई। और इथों तक कि
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ 6 ਦੀ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ 13 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 100% ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ 50% ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 4 ਦੀ 6 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਲਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ 6 ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ 6 ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ, ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਨ। ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਓ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਪੜਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੈਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦੌਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੜਾਂਗੇ। और इत्थे लिखा है पहला सैमुअल 17:4। उस वेले फिलिस्तियां दे डेरे विचों गाथी गोलियत नामे एक सूरमा निकलिया। ओदा कद 6 हथ अते एक गिठ उच्चा सी। ओदा कद कितना सी? 6 हथ ते एक गिठ। तो एक हथ जिहड़ा है 1.5 फुट दा है। 6 ड्योडा, हालेलुया। 6 ड्योडा कितना है? 6 ड्योडा 9 ते एक गिठ। उन्हां दी कितनी कबड्डी होवेगी?
ਕਹਿ ਲੋ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਲੀ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਜੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 4 ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੈਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਉਂਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਉਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਪਤੀ 6 ਦੀ 4 ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ। ਔਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਉਸ ਨੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਜੇ, 6 ਫੁੱਟ ਜੇ, 6.5 ਜੇ ਔਰ 7 ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਊਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਦਾਊਦ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ? ਤੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਸ਼ਾਉਲ ਲੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਦਾਊਦ ਲੜੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਲੜੇਗਾ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ
पाए जाते ने। अज भी असी वेखदे इस साइंस ने सारे पासियां तो गड़बड़ पा दी है। और तुसी कह ते सकदे हो भी तुसी साइंस तो बिना ने। ठीक है भाई, साइंस का बनाया हुआ मोटरसाइकिल मैं भी चलाਉਂਦਾ हाँ, पर याद रखो दुनिया का की हाल कर दिता। ये दुनिया का हाल ये कर दिता है कि जिस धरती के उत्ते साडे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदमी दे दिन 120 वरियां दे होणगे। ये उम्र नहीं है, ये आदमी की उम्र नहीं है, ये आदमी नू 120 साल तक एक खुदा के बंदे ने चेतावनी देनी आ। और चेतावनी केड़ी है कि ऊपरों बारिश आवेगी। ऊपरों की आवेगी, बारिश आवेगी और धरती के उत्ते पानी 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 हो जाएगा। और वो अपनी मशीना तो पुछते सी तो कहते सी नू नहीं, साडियां मशीना कहंदियां ने पानी ऊपर है नहीं। अज भी तुहाडे को मशीना हैगियां ने बदल वेखण वालियां कि नहीं हैगियां? इथों नुकरों कहते 2-3 जन जाना हैगियां कि नहीं? अज भाइयों कोल फोन, भैणों कोल फोन। याद रखो जेडे पढ़े लिखे ने उन्हां को फोन, अनपढ़ां को फोन। याद रखो सारियां को फोन ने। ते फोन की दसदे आ कल की पवेगा, मींह पवेगा। पर कदे कदे मशीनां फेल हो जांदियां जेड़ियां की दसदियां ने। ये दसदियां ने भी मींह पैण वाला है, मींह पैण वाला है। कई बारी असां कन्वेंशन रखी और नेट ने दसिया भी बारिश होने वाली है। तो याद रखो बारिश होने वाली है, तंबू लग गए और टेंट लग गए, दरियां विछ गईयां, लोग बंदगी विच बह गए, धन्नवाद करने शुरू हो गए ते नेट झूठा हो गया। तालियां दो, खुदा सच्चा हो। इस करके कई बारी एक बारी बंदगी हो रही सी अमृतसर और हवा आई और निक्कियां निक्कियां कणियां आ गईयां। तो भाइयों ने छेती छेती जिहड़ियां दरियां सी इकट्ठियां कर दित्तियां। मैं कहा ना करो, नहीं आना। मेरे मुंह निकल गया ना इकट्ठियां करो, नहीं आना। और बदल आउंदा चला। याद रखो तुसी दैंता नालों मजबूत जे और शैतान तुहानू डराएगा पर यीशु तुहाडे नाल रहेगा। जिन्हें वादा कीता होया मैं तुहानू कदे अनाथ नहीं छड्डांगा, सगों जुग दे अंत तक हर वेले तुहाडे हाथ उठाओ। हर वेले दिन होवे, रात होवे, मनेसार होवे, टरकाला होण, लिखिया हर वेले तुहाडे नाल होवेगा। जे तुसी आखो भी रस्ते से जाते हो उदों भी नाल है, हाँ जी उदों भी नाल है। क्योंकि उत्पत्ति 28:15 च लिखा होया वेख मैं तेरे अंग संग हाँ अते जिथे किते तू जावेगा मैं तेरी राखी करांगा और मैं तेनू मोड़ के फिर इस देश विच लैके आवांगा। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। साडा प्रभु सानू कदे अनाथ नहीं छड्डदा। वो कितना वफादार है, कितना वफादार है।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਰਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਨੂੰਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 950 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ 950 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 800 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ? 30 ਸਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। तो मैं दसना चाहूंगा 1988 ਵਿੱਚ मेरे ख्याल मुश्किल नाल ही 8 दिन मीह पिया सी। 88 ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ मुश्किल नाल ही 8 दिन मीह पिया सी ते पानियों पानी हो गया सी। सब दरिया जिहड़े सी उत्तों दी चलने शुरू हो गए, ट्रैक्टर रुड़ने शुरू हो गए, ट्रालियां रुड़ गईयां, मूसल रुड़ गए, सारा कुछ पानी रोड़ के लै गया। तो जे असी देखते हाँ कि एक 8 दिन सन आ जेड़ा मीह पिया सी ते 9 दे दिनां च 32 दिन होर ला लो ते कोई पहाड़ नंगा रह नहीं सी गया जेड़ा डूबिया नहीं सी। उस वेले तुर्की के अंदर शायद मैं कह नहीं सकता अरारात का पहाड़ जिहड़ा है वो सब तो उच्चा सी, पर ओदे उत्ते भी 15 हाथ पानी चढ़ गया सी। 15 ड्योडा 22 फुट पानी उस दे उत्ते चढ़ चुकिया सी। तो मैं तुहानू चेतावनियां दे बारे अज दा संदेश दे रहा हाँ। और मैं जरूर जिन्नी देर प्रभु साडी मदद करता है असी उन्हां चेतावनियां नू वेखांगे। उत्पत्ति की किताब कटांगे और उसका 18 अध्याय कटांगे। प्रभु बहुत बड़ी कृपा देवे। मुबारक हो तुहानू वचन मिल रहा है, तुसी बड़े मुबारक हो। अज वचन सबना कोलों चले गया, लोग गीत गा के गुजारा कर रहे हैं। असी पढ़ांगे उत्पत्ति 18 अध्याय। कि तुसी 18 कढ लिया ते बहुत खुशी है। कृपा करके 18 दा जो क्योंकि खुदा अब्राहम के घर आया होया है ते ओ अब्राहम नाल कोई गल करनी चाहता है। असी पढ़ांगे 23 ते 24 है। खुदा अब्राहम नाल गल करनी चाहता है। 22 तो शुरू करते हाँ।
ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਦੋਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਜੇ ਤੀਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੜਨ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 50 ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 50 ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 50 ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਨੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 50 ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਕਿੱਥੇ? ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 50 ਧਰਮੀ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 50 ਧਰਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 30 ਹੋਣ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 30 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 20 ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? 20 ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? 10 ਹੋਣ। 5 ਤੇ 5 ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 10 ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ 10 ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10 ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈਓ ਐਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੱਭੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ? 10 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। 5
एक लूत है, एक लूत दी बीवी है, ते दो दियां उन्हां दियां धीआं ने। और खुदा ने क्या छेती निकल जा, छेती सदूम ते अमूरा विचों निकल जा। और उन्हें क्या, प्रभु मैनू उस पिंड तक दौड़ लैन दे, मेरे को बहुता दौड़िया नहीं जाना। कहता दौड़ जा, उन्हां चिर मैं रुक जाता हाँ। और याद रखो की वर्णमाला सी, अग अते गंधक सदूम ते अमूरा दे उत्ते वर जान वाली सी। क्यों? इस करके कि जिन्ना पाप नूह दे दिनां विच सी, उन्ना ही पाप सदूम ते अमूरा दे दिनां विच सीगा। जिन्ना पाप नूह दे दिनां विच सी, उन्ना ही सदूम ते अमूरा दे दिनां विच सी। प्रभु बहुत बड़ी कृपा दवे। तो मैं दसना चाहता हाँ कि उन्ना ही पाप सदूम ते अमूरा दे दिनां विच सी, ते हाथ उठाओ उन्ना ही पाप अज इन्हां दिनां विच। इहदे तो घट नहीं, इहदे तो घट है नहींगा। हाँ, जे तुसी कदे खुदा दे वचन नाल खड़े रहोगे ते बचा होवेगा। जे तुसी मुंह तो कह दिता ते खलो ना सके, इसे गड़बड़ हो जाए। मुंह तो भी कहना है ते खड़े भी होना है। क्योंकि मनुख दा मुंह कुछ होर कहंदा है ते दिल दा कुछ होर कहंदा है। मुंह ते दिल दा कितना क फर्क आ? मेरे ख्याल पौना क फुट फर्क है ही आ। जो असीं मुंह तो थल्ले नूं जांदे हां ते जिरमिया कहंदा, जिरमिया 17 दी 9 च लिखिया, दिल सब चीजां नालों धोखेबाज है अते पुज के खराब है। इनू कौन जान सकदा है? इनू कौन जान सकदा है? मैं यहोवा दिलां नूं जूदा हां अते गुरदियां नूं परताउंदा। भाई ओहदे चाल चलन अनुसार उन्नू की दियां, बदला दियां। तो मेरे अजीजों, अब्राहम तरले मारिया सी किहदे लई? अपने भतीजे लूत दे लई। पईओ एक धर्मी पुरख है, शायद उथे ओदे नाल रल के 50 धर्मी हो गए हों। नहीं लभे उथे धर्मी। और फिर की हो गया? फ्यग अते गंधक बरसी और सदूम ते अमूरा जेड़ा बागे अदन वर्गा सीगा, जिथे कोई घाटा है ही नहीं सी, वो सारा नमक बन गया। सारा नमक बन गया। मैं पुल पर ते खड़ा हां क्योंकि मैं सदूम ते अमूरा दे इलाके नूं देखिया। पहाड़ां दे विचों दी अग निकल गई हुई आ और सारा वो इलाका नमक बन गया हुआ है। और साडी गाइड ने क्या साडी पास इधरों एनो जा रही सी और उसने क्या, देखो लूत दी बीवी नमक दा खंबा बन गई। ते असीं इंसना देखण दे सी बारियां थानी भी किथे आ, किसे नूं दिसी किसे नूं नहीं दिसी। क्यों नमक दा खंबा बन गई? ओदे भी कन्नां च आवाज पई सी, ओदे घर वाले लूत दे कन्नां विच भी आवाज पई सी, ओदियां दोनों बच्चियां दे कन्नां विच भी आवाज पई सी कि की करो, चले जो पछां मुड़ के ना वेखियो।
पछाण मुड़ के ना वेखियो, जे पछाण मुड़ के वेख्या ते काम खराब हो जाएगा। पर लूत दी बीवी ने पता नहीं उहदा की रह गया, उन्हें पछाण नूं वेख्या, उत्थे ही नमक दा खंबा बन गया और उत्थे दा जिहड़ा समुंदर है सदूम अते अमूरा दा ओ भी नमक दा मतलब समुंदर आ। कोई मच्छी उत्थे है नहीं, कोई डड्डू उत्थे है नहीं, कोई जहाज उहदे विच नहीं चल सकदा। ओ 50 मील लंबा ते 15 मील चौड़ा है। कादे कारण नमक बन गया? सदूम ते अमूरा दे पाप दे कारण। सदूम अते अमूरा दे पाप दे कारण ओ सारा इलाका नमक हो गया। उतों दी मिट्टी नमक बनी हुई आ और इसराइल कहंदा सी सारी दुनिया नूं नमक सप्लाई कर सकते हैं। मेरे अजीजो, आओ जरा सी पढ़िए लूका 17:26। लूका 17:26। तुसी बड़े भले लोग हो जे तुसी अपने प्रभु दे नाल चलते रहो, फिर खुदा तुहाडी बेहद मदद करेगा। और क्योंकि साडे कोल अगे लिखतां ने जेड़ियां पढ़ियां जांदियां ने और लिखत तो बिना मैं तुहानू एक शब्द भी नहीं कहता। पढ़ांगे लूका 17:26, 27, 28, 29, 30। और जिस तरह नूह दे दिनां विच होया सी, इस तरह नूह दे दिनां विच होया सी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी उसे होवेगा। तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। पढ़ांगे वो खांदे पींदे ब्याह करदे अते ब्याहे जांदे सन। उस दिन तिकर कि नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते परलो आई अते सबना दा नाश कीता। ये नूह दे दिन, ये नूह दे दिन ने जिन्हां दिनां दे अंदर आदमियां नूं दैंत डराउंदे रहे। और याद रखो उन्हां दिनां दे विच खुदा दा बंदा नूह, ओदी पत्नी, ओदे 3 पुत्र, ओदियां 3 नूहां ते बाकी जानवर ते पंछी जेड़े जोड़ा सन ओ बचे, बाकी होर कुछ नहीं बचा। सदूम अते अमूरा दे अंदर लूत बचा ते ओदियां 2 धीआं बचियां, होर कुछ नहीं बचा। इन्ना दिनां दे अंदर जब खुदा फिर चेतावनी दे रहा है, अब कोरोना की है? हाँ जी, हाथ उठा के कह दो, ये की है भला? ये चेतावनी है। और जिन्हों जे किसी नूं समझ आवे ते ठीक है, नहीं आवे ते ओदी मर्जी आ, पर ये की आ? ये बहुत बड़ी चेतावनी है और इन्हां चेतावनियां नूं समझना चाहिदा है। अज असीं देखदे हां कि सानू किस तरह खुदा दा वचन सुनना चाहिदा है, रीस दे नाल। कुछ 15-26 रीस दे नाल ते भविष्य 28 दी पहली आयत मन ला के सुनना चाहिदा। और ये 2 हवाले और इन्हां दिनां दे अंदर केड़ियां चीजां पूरियां हो रही ने? तुहाडे कोल तुहाडी बाइबल बहुमुल्ला खजाना है। तुहाडी बाइबल बहुमुल्ला खजाना है। पर मैनू दुख लगदा बाइबलां पईयां रहिंदियां ने, कोई पढ़दा नहीं। इस गल दा दुख भी बाइबल लैके रखी हुई आ, पढ़न लई समा है नहीं गा।
ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, 15 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਣੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਪੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਔਰ ਪਰਲੋ ਆਈ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ, और सबना का की हो गया? नाश हो गया। 28-29 ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ? 28-29। और जिस तरह लूत दे दिनां विच होया, जिस तरह लूत दे दिनां विच होया, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇਚਦੇ ਬੀਜਦੇ ਔਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। पर जिस दिन लूत सदूम तो निकलिया, अग अते गंधक आकाशों बरसी अते सबना दा नाश कीता। मेरे अजीजो, टेलर विखा दिता खुदा ने। टेलर की हुंदा? बहुते नूं टेलर दा पता नहीं लगता। जदों सिनेमा शुरू हुंदा सी, याद रखो, मैं सिनेमा नहीं देखा कितने, एक अद्धी बारी मैं गलती दे नाल गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, तो ਉਹਨੂੰ ਟੇਲਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਟੇਲਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੜੋ ਆਮੋਸ 8:3, ਆਮੋਸ 8:3 ਨੂੰ ਪੜੋ। ਟੇਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਮੋਸ 8:3। उस दिन हैकल दे गीत वैन हो, उस दिन हैकल दे गीत वैन हो जाएंगे। प्रभु यहोवा दा वाक है, प्रभु यहोवा दा वाक है। लोथां बथेरियां होणगियां, लोथां बथेरियां होणगियां। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। 4 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ।
ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈਏ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਕਾਂਗੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਬਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਤਲਬ 19 ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਭਗਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਪਏ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਰਾਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਦੌੜੋ ਦੌੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਓਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਖੂਹ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਲਾ? ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ? ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਟਲਾ ਚਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਸ ਲਾਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੂਟਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਮਾਂ ਚ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा जी जो सब जल बचान वाला है, और वचन कहता है जब सब चीज़ां जल बचाने वालियां ਹਨ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ 9 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਸੜ ਬਲ ਨਾ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 24 और उसकी 18-19 ਨੂੰ ਪੜ ਲਈਏ। ਧਰਤੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਭੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਭੌਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਤੇ ਫੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਹੋਵੇਗਾ ਭੌਂ ਭੋਰਾ ਤੇ ਫੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੌਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੌਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਭੌਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਭੌਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਭੌਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੌਂ ਅਸਲ ਚ ਪੈਲੀ ਆ ਬੱਚੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ। ਲਿਖਿਆ ਭੌਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ 24-19-20 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਿਲਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ ਸਭ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ। तो याद रखो, चंगियां मावां अपने बच्चों को की देंदियां ने? चेतावनी। किस तरह दी भला? आ की है भला? इन निके बच्चों लई
चेतावनियां। बस इस तरह हाथी खड़ा करना ते बच्चे ने समझना मेरी मां ने मेनू हुण मारना है। इस करके चेतावनियां निक्कियां निक्कियां तो वड्डियां वड्डियां चेतावनियां हो गई ने। और चेतावनी तो बिना खुदा किसी दा नाश नहीं करता। वो पहला की देता है, चेतावनी देता है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। तो तुसीं गर्म हो गए, कादे नाल गर्म हो गए तुसीं? कादे नाल? खुदा दे जिउंदे वचन दे नाल। हालेलुया। आ मतलब सर्दी नहीं, बल्कि वचन नाल असीं अंदरों गर्म हो जाते हैं। सानू पता लग जाता है असीं कुछ सुनिया है। और की सुनिया है? खुदा दा जिंदा वचन सुनिया है। हुणे तुहाडे वचन तुहाडे नाल जाएगा और तुसीं इहनूं भुलाउण दी कोशिश करोगे, ये गल्लां ने फिर तुहाडे चेते विच आ जाना, फिर तुहाडे दिल विच आके वड़ जाना। फिर तुहानूं इन्हां गल्लां दी चेतावनी जिहड़ी है वो फिर एक संदेश तुहानूं चेते आ जाना है। वैसे तो इस संदेश नूं सुनने लई हजारों लोग सुन रहे ने सारी दुनिया के अंदर। भावें इतों पुलपुर तो बोलिया जा रहा, बहुत सारे लोग सुन रहे ने। प्रभु उन्होंने ढेर सारी बरकत ते आशीष देवे। आओ असी वेखिए कि जिस तरह सदोम अते अमूरा विच धर्मी नहीं सी लभदे, अज इस दुनिया ते भी धर्मी बड़े घट। मनुख सोचते हैं मैं मनुख दे मगर घूम के धर्मी बन जाना। किहदे मगर होवो? खुदा दे जिउंदे वचन दे मगर होवो, तुहानूं तसल्ली मिल जाए। प्रभु तुहाडा आदर करदा है, तुसीं प्रभु दे बच्चे हो, पर वो अपने वचन वाल तुहानूं लैके आउणा चाहुंदा, आखिरी आज देनी चाहुंदा। उस तो बाद असीं दुआ करांगे। और ये आखिरी आयत है यूहन्ना 8:31-32। यूहन्ना 8:31 लिखा, जिन्हां यहूदियां ने ओदी प्रतीत कीती सी, उन्हां नूं उसने कहा, जे तुसीं मेरे वचन ते खलोते रहो तां ठीक तुसीं मेरे चेले हो और सच्चाई नूं जानोगे अते सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। प्रभु तुहानूं बहुत बड़ी बरकत देवे। असीं वेख्या है, बहुत कुछ देखा है, और किस तरह धरती के उत्ते दैंत आ गए और दैंत किस तरह दौर के दिनों में खत्म हो गए, किस तरह दैंत फिर पैदा हो जान वाले ने, किस तरह सब चीज़ां हाईब्रिड हो चुकियां ने और सारा कुछ असी देख बिगड़ चुकिया है और धरती के हालात बिगड़ चुके ने। आओ सिरां नूं झुका के दुआ करिए। प्रभु मेरी जान नूं बचा दे, तू मेरा खुदा है, तू मैनू धरती के उत्ते रखिया है। प्रभु मेरे जीवन से जा कर दे। सब असी अपने अपने लिए दुआ करांगे, सब दुआ करांगे। प्रभु बहुत बड़ी कृपा देवे, सब दुआ करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपनी अपनी जान लिए दुआ करांगे, अपने घर परिवारों लिए दुआ करांगे, अपने भाइयों भैनों लिए दुआ करांगे, अपने बुजुर्गों बच्चों लिए दुआ करांगे। सब हाथ उठा के दुआ करांगे। हालेलुया। प्यारे खुदा की यीशु मसीहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। तू मुबारक खुदा है प्यारे प्रभु, तू ज्यादा भरिया हुआ है। तेरा धन्यवाद हो। तेरे लोगों ने प्यारे खुदा यीशु मसीह तेरा वचन सुनिया है प्यारे प्रभु, उन्होंने जीवन से तेरी कृपा होवे प्यारे खुदा। तेरा बहुत बड़ा शुक्र, तेरी बहुत बड़ी दया प्रभु तेरे बच्चों के नाल होवे प्रभु। साडे घराणियां नूं, साडे घरां नूं
ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ